हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स एग्जाम को तो मात्र हमर 6-7 दिन रहिला तो सेति पई मु आपण मानकु कहि रखे आज पाखरु आज मु जो भी वीडियो आपण मानक पई अपलोड करिवि सब आपण मानकर कंप्लीट सिलेबस को निश्चय कवर करिवो तो फ्रेंड्स धरंतु गोटे एग्जांपल दउचे आपण मानक पई धरंतु मु गोटे सीडीपी रे गोटे वीडियो नै आसीबी तो सीडीपी रो प्रति यूनिट को कभर करिके मो क्वेश्चन आनिबी एंड सब गुड़िक सिलेक्टिव निश्चय थिबो आपण मानक पई तो आज जेमिति आमे डिस्कशन करबा ईवीएस जो माने भी ओटीटी पेपर 1 देबे से मानक पई आज मु ईवीएस नै आसीची तो ए ईवीएस रे आपणकर कंप्लीट सिलेबस रो क्वेश्चन गुड़िक रहिबो सब यूनिट को टच करिथिबो तो जहा फल रे आपण माने जदि भी मो चैनल रे नुआ थिबे आजिरो ए गोटे वीडियो को देखि देले आपण माने सब सिलेक्टिव क्वेश्चन पाई परिबे तो सेति पई आजि ठारू आमे डेली 2 टी 3 टी वीडियो आपण मानक पई अपलोड करबा ए 2 टी 3 टी वीडियो जहा भी आपणक पई मु अपलोड करिबी सब वीडियो रे आपणक पई कंप्लीट सिलेबस रो क्वेश्चन रहिबो जेहेतु आगुरु आमरो एमसीक्यू गुड़िक प्रति यूनिट को टच करिथिला एबे आमे ओनली मैराथन एंड महामाराथन क्लास करिबा जहा कि आपण मानक पई सब गुड़िक एते दरकार आसीबो जे आपण माने ओटीटी इजीली क्वालिफाई करि जिवे तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा भारत सरकार को कलापटा अभियान प्रकल्प निम्नक्त केउ पाठ्यक्रम आधार शिक्षा नीति उपरे पर्यवेसित क्वेश्चन टी आपनकर 2012 रे आसीथिला जातीय पाठ्यक्रम आधार 2000 जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 जातीय शिक्षा नीति 1986 एगुड़िक मध्यरु केउटी नुहे जातीय शिक्षा नीति 1986 तो आपण मानको कहि रखे आपण मानक पई जातीय शिक्षा नीति उपरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी उपरे आपणकर जातीय शिक्षा नीति 1986 पाखरु आरंभ करिकी आपणकर जातीय शिक्षा नीति 2020 हैला कि आपणकर 1968 पॉलिसी हैला सब उपरे विविडली थियोरी क्लास मु गोटे अपलोड करिछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी जदि आपण माने आवश्यक भाबुचंती आपण सेटु देखि परिबे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा निम्नक्त मध्यरु केउटी सामाजिक विज्ञान भूगोल शिक्षादानर उद्देश्य नुहे भूगोल शिक्षादानर उद्देश्य नुहे तो ए जो सामाजिक विज्ञान कथा कहूची फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञानर आपणकर 4टी विषय रहउची प्रथमे आपण सीक्वेंस अनुसार मन रखिबे भूगोल देन इतिहास देन राजनीति विज्ञान देन अर्थशास्त्र 4टी विषय रहउची तो भूगोल शिक्षादानर उद्देश्य नुहे प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करिबा अनुसंधान मनोवृत्ति पेशीय विकास वंशानुगुण प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करिबा एटा तो आपणकर भूगोल शिक्षादानर निश्चय उद्देश्य रहिछि प्रकृति को आपण जाइकी देखिकी प्रत्यक्ष भाबरे पिला को वास्तव ज्ञान देई परिबे अनुसंधान करिबार मनोवृत्ति रहिबो पेशीय विकास पिला माननकु मानचित्र अंकन करिबा एगुडी को सब पेशीय विकास रे जाउची से सब आपणकर भूगोल शिक्षादान रे रहिबो एंड वंशानुगुणर विकास एटा भूगोल शिक्षादान रे रहिबो नाही तो फ्रेंड्स एटी मु आपण मान गोटे कथा कहि रखे आज पाखरु जो दिन थरे कहि दउची बाय चांस के चैनल रे नुआ थिबे जो वीडियो मु अपलोड करिबी तार प्लेलिस्ट मो कमेंट रे पिन कर देबी एंड अन्य प्लेलिस्ट गुडी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी तो आपण मानकु खोजिबा को कष्ट हबो नाही आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे सबु किछि लिंक गुडी को इजीली पाई परिबे तापरे मध्य जदि किछि न पाउचंती एंड आपण मानकु प्रॉब्लम होउची मते कमेंट करिवे निम्नक्त मध्यरु केउटी विज्ञान शिक्षार मुख्य लक्ष्य विज्ञान शिक्षार मुख्य लक्ष्य बौद्धिक विकास आवेगिक विकास कर्मकुशलता विकास ए समस्त तो आपणकर ए समस्त केउ सबु विषय वस्तु परिवेश विज्ञान अंतर्भुक्त परिवेश विज्ञान भितरे को गुड़िक रहुची विज्ञान इतिहास भाषा भूगोल विज्ञान भूगोल गणित राजनीति विज्ञान भूगोल इतिहास राजनीति भूगोल इतिहास राजनीति भाषा
तो फ्रेंड्स आपणकर विज्ञान इतिहास भाषा और भूगोल परिवेश विज्ञान मध्य रहुची किंतु आपणकर राजनीति परिवेश विज्ञान मध्य रहू नाही। देन आमे नेक्स्ट देखिबा केउंटी प्राथमिक शिक्षा स्तर रे परिवेश अध्ययनर लक्ष्य नुहे। प्राथमिक शिक्षा स्तर रे परिवेशर गुरुत्व प्रति सचेतन हेबा, परिवेश संतुलनर उपाय जानिबा, परिवेश संतुलनर उपाय जानिबा एटा मध्ये आपनकर ठीक रहिछि। प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार कथा कहूछि, एटा परिवेश अध्ययनर लक्ष्य नुहे। मूल्यबोध भित्तिक जीवन शैली ठीक अछि। आम राज्य रे परिवेश अध्ययन को एक समन्वित पाठ्यक्रम रूपे केउं श्रेणी मानकर प्रचलन करा जाउछि। तो फ्रेंड्स आपनकर प्रथम श्रेणीर हस खेल बही रे भाषा गणित और परिवेश को समन्वित करी रखा जाइछि एंड द्वितीय श्रेणी रे हस खुशी बही रे प्रथम आपनकर भाषा और परिवेश को समन्वित करी रखा जाइछि। तो प्रथम श्रेणी रे भाषा गणित परिवेश, द्वितीय श्रेणी बही रे भाषा और परिवेश को समन्वित करी रखा जाइछि। तो आपनकर केउं श्रेणी हे गला प्रथम और द्वितीय। केउं मसियारे भारतर प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र रे विज्ञान सामाजिक पाठ परिवर्ते परिवेश अध्ययन पाठ्यक्रम प्रवर्तन करिवा पई सुपारिश करागला। तो आपणकर प्राथमिक विद्यालय रे सामाजिक पाठ परिवर्तन रे परिवेश अध्ययन भाग 1 विज्ञान नाम परिवर्ते परिवेश अध्ययन भाग 2 नाम रे अंतर्भुक्त करिबा पई 1977 मसीह ईश्वर भाई पटेल कमिटी सुपारिश करथिले। आपणकर 1977 रे पाठ्यक्रम प्रवर्तन करिबा पई सुपारिश करा जायथिला किंतु 1986 जातीय शिक्षा नीति मध्य एही नाम को अनुमोदन करथिला किंतु सुपारिश करथिला प्रथमे किए आपणकर 1977 ईश्वर भाई पटेल कमिटी से माने कोन सुपारिश करथिले ना सामाजिक पाठ परिवर्ते परिवेश अध्ययन 1 विज्ञान परिवर्ते परिवेश अध्ययन 2 किंतु एनसीईआरटी 1988 रे कोन करा गला ना परिवेश शिक्षा प्रथम द्वितीय श्रेणी पई समन्वित करा गला एंड तृतीय श्रेणी ठारू एहा को दुईटी अलग अलग विषय पाठ्यक्रम रे रखा गला। परिवेश अध्ययन 1 टा को सामाजिक शिक्षा, परिवेश अध्ययन 2 को विज्ञान। तो आपनकर एटा कोटा हे गला आपनकर 1977 ईश्वर भाई पटेल कमिटी सुपारिश करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आम राज्य रे केउं श्रेणी रु केउं श्रेणी पर्यंत विज्ञान सामाजिक विज्ञान को एक समन्वित पाठ्यक्रम परिवेश विज्ञान भाबे रखा जायछि। केउं श्रेणी रु केउं श्रेणी पर्यंत आपणकर तृतीय रु पंचम श्रेणी पर्यंत आपणकर तृतीय रे जणा जणा चतुर्थ पंचम रे जो आपणकर आम परिवेश बही सेथिरे सामाजिक और विज्ञान को आपणकर एक समन्वित पाठ्यक्रम भाबे परिवेश विज्ञान नाम दिया जायछि। तो तृतीय रु पंचम तृतीय चतुर्थ पंचम जातीय पाठ्यक्रम 2005 आधार रे आम राज्यर उच्च प्राथमिक श्रेणी गुड़िकर सामाजिक विज्ञान विषय रे केउंटी को अंतर्भुक्त करा जाय नाही। जातीय पाठ्यक्रम 2005 आधार रे उच्च प्राथमिक श्रेणी गुड़िकर सामाजिक विज्ञान अंतर्भुक्त करा जायनी कोउटा इतिहास राजनीति परिवेश विज्ञान भूगोल। उच्च प्राथमिक श्रेणी रे इतिहास अच्छी राजनीति अच्छी भूगोल अच्छी परिवेश विज्ञान को अंतर्भुक्त करा जाय नाही। स्थानीय इतिहास शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन? शिक्षार्थी को विभिन्न ऐतिहासिक स्थान सह परिचित कराइबा ठीक अच्छी राज्यर विभिन्न स्थान गुड़िक सह परिचित कराइबा देशर विभिन्न स्थान सह परिचय कराइबा शिक्षार्थी बास करुथिबा स्थान संबंध रे परिचय कराइबा। जेहेतु एठी रहिछि आपणकर स्थानीय इतिहास कथा कहूछि तो आपणकर मुख्य उद्देश्य हे जिवो शिक्षार्थी बास करुथिबा स्थान संबंध रे परिचय कराइबा। केउंटी प्राथमिक स्तर रे परिवेश अध्ययनर मुख्य लक्ष्य नुहे। परिवेश अध्ययनर मुख्य लक्ष्य नुहे परिवेशर उपादान गुड़ी को चिन्हट करिवो बुझिवो एटा प्राथमिक स्तर रे परिवेश अध्ययनर मुख्य लक्ष्य। परिवेशर उपादान गुड़िकर वर्गीकरण करिवो परिवेश सहित खाप खुआइबो परिवेश संबंधी तथ्य गुड़िकर विश्लेषण करिबा एटा होछि प्राथमिक स्तर रो परिवेश अध्ययनर मुख्य लक्ष्य नुहे।
ତଳେ 4ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣାଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଚିତ୍ରଟା ଯୋଉ ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି ତା ପାଖରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ରହିଛି, ତ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କୌଶଳ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣାଟିକୁ ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି, ତ ତାର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନାହିଁ, ତାର ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ପିଲାଟି ତାର ପେଶୀୟ କୌଶଳ, ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି ତ ତାର ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି ତ ସେଟା ତାର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ତାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇ ନାହିଁ। ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଓ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। B1 and IV. B1 and IV. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବେ? ନା ଯେଉଁଠି ପିଲାଟି ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବ ଭିଭିଡଲି, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, କାହିଁକି, କିପରି, ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରୁଥିବ, ସେଇଠି ହବ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ତ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଦର୍ଶାଉଛି, ତାହେଲେ ତା ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ଏଠି କାରଣ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି କେବଳ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଓ ଜୈବିକ ଏ ପରିବେଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତ ଭୌତିକ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ? ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଜଳ, ବାୟୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଝଡ଼ ବତାସ, ତେଲି, ଧବା, କମାର, ବଣିଆ, ବଣୁଆ ଗଛ, ଗୁଳ୍ମଲତା, ଅନାବନା ଘାସ, ଧାନ, ଗହମ ଗଛ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଜଳ, ବାୟୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଝଡ଼ ବତାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ଜୈବିକ ପରିବେଶ। A, C and D ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ B ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି, କେଉଁ ଉପଚାରଟି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ? ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ, କୋଉଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ବାସସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ନିଜେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କଣ ପଢ଼ାଇବେ, କେତେ ପଢ଼ାଇବେ, କିପରି ପଢ଼ାଇବେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିବେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାଙ୍କର ରୁଚି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି?
ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହେବ? ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି, ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି। ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିଜେ ତ ପଢ଼ିବ, ନିଜେ ମନେ ରଖିବ, ନିଜେ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ବୁଝିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି, ସେଇଟା ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା। କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପରିବେଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ପରିବେଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କ'ଣ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି? ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର SOTT 2025ରେ ଆସିଥିଲା। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା। କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ମାନେ ବୋଧ ରହିବ। କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ବୁଝାଇ ଲେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଐତିହାସିକ ରେଖା ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ସାମାଜିକ, ସାମାଜିକ ଭୌତିକ, ଭୌତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା କହୁଛି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଝରଣା, ଡାକଘର, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି କୋଉଟା? ଝରଣା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନଦୀ, ଗଛଲତା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମୃତ୍ତିକା। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଡାକ୍ତରଖାନା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଦେଖିବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହୁଛି। ପାଠାଗାର, କ୍ଲବ ଘର, ଆଖଡ଼ା ଘର। ଆପଣଙ୍କର କୋଠାବାଡ଼ି, କୋଠାବାଡ଼ିଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା, ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବନାର ବିକାଶ ହେବା, ଦଳଗତ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। କେଉଁ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଫ୍ରବେଲ, ମଣ୍ଟେସୋରି, ପ୍ଲାଟୋ। ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ। ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଉପସ୍ଥାପନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମତଳ କାଗଜଟେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ସୂଚଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ସୂଚାନ୍ତି, ତାକୁ ମାନଚିତ୍ର, ଗ୍ଲୋବ, ସମୟରେଖା, ଅକ୍ଷାଂଶ, ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ର। ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ରିଲିଫ, ଐତିହାସିକ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ମହାଦେଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ରୁହେ,
एंड प्राकृतिक रे आपणकर पार्वत्य भूमि मालभूमि समतल भूमि एगुड़िक रहे एंड आपणकर उच्च नीच दर्शाउथिबा मानचित्र होची रिलीफ मानचित्र। ऐतिहासिक मानचित्र रे सबु सम्राट मानकर सबु राजा मानकर सबु वंशर सबु जो सेमानकर कार्यावली गुड़िक सूचाई थाए सेमाने केते साम्राज्य जो अधिकार करथिले केते देश केते राज्य अधिकार करथिले तांकर साम्राज्यटी केते बड़ थिला ऐतिहासिक मानचित्र रे देखा जाए। अक्षांश बा द्राघिमा कहिले आमे कोन बुझिबा? अक्षांश बा द्राघिमा एक सरल रेखा एक अर्धवृत्त एक वृत्त दुई स्थान मध्यरे कौणिक दूरत्व दुई स्थान मध्यरे कौणिक दूरत्व। निम्नोक्त केउ कार्य को पिलामानंकर व्यवहार संबंध रे जानी हुए? केउ कार्यरु? सफेई कार्य प्रकल्प कार्य जातीय उत्सव पालन रे अंशग्रहण वार्षिक उत्सव रे अंशग्रहण। प्रकल्प कार्यरु पिलामानंकर व्यवहार संबंध रे जानी हुए जोटा आपणकर प्रोजेक्ट मेथड आपणकर प्रोजेक्ट मेथड रो। किए प्रथमे आटलास रो प्रचलन करथिले? सॉक्रेटिस गालिलियो टोलेमी भास्को डा गामा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। टोलेमी प्रथमे आटलास रो प्रचलन करथिले। केउटी सामाजिक विज्ञान बा भूगोल शिक्षादान समय रे शिक्षा उपकरण भावे व्यवहृत हुए नाही? भूगोल शिक्षादान समय रे शिक्षा उपकरण भावे व्यवहृत हुए नाही। प्राकृतिक मानचित्र राजनीतिक मानचित्र तो निश्चय हबो ऐतिहासिक मानचित्रटी इतिहास रे व्यवहार हुए। निम्नलिखित मध्यरु केउटी बीती जाइथिबा समयर रेखांकित प्रतिनिधि? वर्ष रेखा संख्या रेखा सरल रेखा समय रेखा। बीती जाइथिबा समयर रेखांकित प्रतिनिधि केउटी फ्रेंड्स? समय रेखा होची बीती जाइथिबा समयर रेखांकित प्रतिनिधि। घटना गुडी को रेखा अनुसार सूचाई दिया जाय थाए। न्यूनतम शिक्षण सामग्री जोगाण केउ अभियान कार्यक्रम एक अंश विशेष? न्यूनतम शिक्षण सामग्री जो जगा हेतिला सर्वशिक्षा अभियान कलापटा अभियान एंड आपणकर ए दुईटी भितरु आपणकर रहुची कलापटा अभियान। कलापटा अभियान आपणकर कलापटा अभियान रो शिक्षण सामग्री जगेबा गोटे अंश विशेष थिला। शिक्षार्थी मानकर दैनिक पाग संबंध रे ज्ञान आहरण निमित्त शिक्षक केउ पद्धतिर आश्रय नियंती? दैनिक पाग को से माने ज्ञान आहरण करिवे देखिकी जदि से डेली सेमाननको पर्यवेक्षण करा जाउची ताहले सेमाने इजिली पाग विषय रे ज्ञान पाई परिबे। तो ताहले केउ पद्धति हला पर्यवेक्षण बा ऑब्जर्वेशन। मनुष्य पृथ्वी मध्यरे थिबा निबिड़ संबंधर एक वैज्ञानिक आलोचना और विश्लेषण ही डेस। मनुष्य और पृथ्वी मध्यरे थिबा निबिड़ संबंधर विज्ञान परिवेश इतिहास भूगोल। तो फ्रेंड्स आपणकर मनुष्य और पृथ्वी मध्यरे कहूची भूगोल रे। सामाजिक विज्ञान बा भूगोल रे मानचित्र अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी मानकर केउ प्रकार शक्तिर विकास हेताए? मानसिक शारीरिक पर्यवेक्षण प्रयोग। आपणकर मानचित्र अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी मानकर केउ प्रकार शक्तिर विकास होइताए? पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन करंती समान जतेबेले मानचित्र अध्ययन करंती समाने मानचित्र को भल भाबे पर्यवेक्षण करंती जोटा कि आपणकर श्रेणी कक्ष मध्यरे नियंत्रित परिवेश मध्यरे हेताए। कि जतेबेले पिला माने प्राकृतिक परिवेश को जाईकी पर्यवेक्षण करूचंती ताहा हेउची अनियंत्रित पर्यवेक्षण। सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी माने हठात काहाकू दुरात्मा बा महात्मा बोली विचारंती नाही। यह तांकर केउ शक्तिर विकास करई थाए? इतिहास अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी माने हठात काहाकू दुरात्मा बा महात्मा बोली विचार करंतीनी। यह तांकर आध्यात्मिक शक्ति बौद्धिक शक्ति पेशीय शक्ति उपरोक्त समस्त। यह तांकर बौद्धिक शक्ति। बी आंसर बी हबो बौद्धिक शक्ति।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ହୁଏ? ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ହୁଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ? ପରିବେଶ ଗଠିତ ଭୌତିକ ଜୈବିକ, ଜନସମୁଦାୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ସାମାଜିକ, ଭୌତିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ପରିବେଶ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏହା ବୁଝିବା, ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପରିବେଶର ବିକାଶ ଘଟାଇବା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବନୀକରଣଟି ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯାନବାହନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା, କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବନୀକରଣଟି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ। କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ? ଯିଏ ଯାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରେ, ଯିଏ ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୁଲ ଅଛି, ଆଦୌ ବି ନୁହଁ। ଯିଏ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ନିଜ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ? ମାନଚିତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପ୍ରତିରୂପ, କଳାପଟା। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କଳାପଟାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ପୋଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ମାନବର କୃତ୍ରିମ ଦାନ୍ତ ସମୂହର ନମୁନା ଦେଖାଇବେ। ଏଟା ନୁହଁ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ପୋଷକ କଥା କହୁଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଟିଫିନ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେବେ। କଳାପଟାର ମନୁଷ୍ୟର ପରିପାକ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ପୋଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପନୀତକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଟିଫିନ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପନୀତକରଣରେ appropriate answer ହବ। ମାନଚିତ୍ରରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଢ ବାଦାମୀ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମାଳଭୂମି ପାଇଁ ଫିକା ବାଦାମୀ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସମତଳ ଭୂମି ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଏଣ୍ଡ ଜଳରାଶି ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଏଣ୍ଡ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗଭୀର ଜଳରାଶି ପାଇଁ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଏଣ୍ଡ ଅଗଭୀର ଜଳରାଶି ପାଇଁ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କୋଉଟା? ହଳଦିଆ, ଗାଢ ବାଦାମୀ, ଫିକା ବାଦାମୀ, ସବୁଜ। ଗାଢ ବାଦାମୀ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କଣ ମପା ଯାଇପାରିବ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କଣ ମପା ଯାଇପାରିବ? ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବାଜିତ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ, ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନୂତନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ। ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଯେତେବେଳେ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ପିଲା ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତା କରିବ ଓ ତାର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ମପା ଯାଇପାରିବ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସ୍ଲାଇଡ୍, ମାନଚିତ୍ର, ପାଠଚକ୍ର, ସମୟରେଖା। ଆପଣଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର। କେଉଁଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂମିରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ କଥା କହୁଛି। ତ ଇତିହାସରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢିବା ଏଟା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ।
सांस्कृतिक परंपरा प्रति सम्मान देबा शिक्षा व्यवस्था प्रचलन एटा इतिहास शिक्षादान आभिमुख्य नुहे भूमि रूप एटा भी इतिहास शिक्षादान आपणकर आभिमुख्य नुहे एटा होची भूगोलर भूमि रूप माने भूगोल निम्नोक्त मध्यरु केउटी विज्ञान परीक्षण पई त्रुटियुक्त विज्ञान उपकरण गुडी को ठीक भाबे सजाइबा रासायनिक पदार्थ व्यवहार बेले मितव्ययता परीक्षा समय आवश्यक सतर्कता पर्यवेक्षण तथ्य परीक्षा शेष रे टिपिबा तो विज्ञान परीक्षण पई त्रुटियुक्त आपणकर पर्यवेक्षण तथ्य परीक्षा शेष रे टिपिबा प्राथमिक स्तर रे शिक्षार्थी मानकु क्रियाकलाप माध्यम रे शिक्षादान देबा उचित कारण प्राथमिक स्तर रे शिक्षक शिक्षादान उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए ଏହା ଦ୍ୱାରା विद्यार्थीମାନଙ୍କୁ शिक्षक विविध କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରି ପାରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଧାରଣା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାକଳାପ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ତାର କାରଣ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମୟ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିପାରିବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ ମୁଦ୍ରିତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମଡେଲ ନମୁନା ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଟ ଏକ मुद्रित पाठ्य उपकरण वायु रे जलीय बाष्प अछि एहाकु जणे शिक्षक काच ग्लास रे बरफ खंड रखी किछि समय परे ग्लास रो बाहर पटरे लागिथिबा जल कणा को देखाई बुझेले एहा शिक्षकंकर केउ भूमिका को बुझौछि परिचालक तत्वावधारक सहायक दिग्दर्शक परिचालक प्राथमिक स्तर रे इतिहास शिक्षादान निमंते केउ पद्धतिटी अधिक उपयोगी अटे पर्यवेक्षण प्रदर्शन गल्पकथन प्रकल्प आपणकर प्राथमिक स्तर कथा कहूछि एथिरे शिक्षार्थीଙ୍କ ପାଇଁ गल्पकथनटी अधिक उपयोगी विज्ञान शिक्षादान शिक्षण कार्यक्रम रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी आवश्यक होई न थाए व्यवस्थान निदान भित्तिक गठनक्षम सामग्रिक निदान भित्तिक तो निश्चय आवश्यक कहीं ना विज्ञान शिक्षादान रे जो पिला अनग्रसर रहिबे तांको पई रिमेडियल कोचिंग दिया जिवो गठनक्षम एफए आपणकर आवश्यक फॉर्मेटिव सामग्रिक भी निश्चय आवश्यक किंतु जो व्यवस्थान मूल्यांकन कथा कहूची जोटा आपणकर श्रेणी प्रवेश समय रे हेइ थाए तो एटा विज्ञान शिक्षादान शिक्षण कार्य रे आवश्यक होई न थाए गोटे नूतन श्रेणी को जीवा पाई व्यवस्थान मूल्यांकन बा प्लेसमेंट इवाल्युएशन होई थाए जेमिति कि आपण पिला माने जो माने सिटी की बीएड करबा को चाहउचंती से माने व्यवस्थान मूल्यांकन एंट्रेंस दे के जानती जो माने ओएबीएस की जो माने आपणकर नवोदय विद्यालय रे पढुचंती से माने मध्य व्यवस्थान मूल्यांकन पंचम श्रेणी परे देई षष्ठ श्रेणी को जानती तो श्रेणी प्रवेश पूर्वरु हुए व्यवस्थान मूल्यांकन परिवेश अध्ययन पाई निम्नोक्त मध्यरु केउ विषय वस्तु थीम भित्तिक होई परिबो थीम बेस्ड ओजन गर्त अम्लवृष्टि वायु प्रदूषण उपरोक्त समस्त थीम आपणकर थीम बेस्ड हबो आपणकर उपरोक्त समस्त ओजन गर्त अम्लवृष्टि वायु प्रदूषण थीम बेस्ड कौनसी अंचलर स्थानीय पर्वपर्वाणी विषय रे जानिबा पई केउ पद्धति सहाय्य नेबा दरकार स्थानीय पर्वपर्वाणी विषय रे स्थानीय कथा कहिछि माने वर्णना आलोचना आवश्यक नाही आपण पिला को डायरेक्ट सर्वे करै परिबे सर्वेक्षण पद्धति स्थानीय परिवेश बा स्थानीय पर्वपर्वाणी पई सर्वेक्षण पद्धति सबुटु उपयुक्त निम्नलिखित केउ विषयटी को मुक्त पर्यवेक्षण माध्यम रे धारणा पाई परिबे जुआर भट्टा ऑस्ट्रेलिया रो कृषि सूर्यपराग काश्मीर अंचल रो अधिवासी आपण जुआर भट्टा पिला को मुक्त पर्यवेक्षण नेकी देखै परिबे ऑस्ट्रेलिया रो कृषि देखैबा को जिबे ना आपण सूर्यपरागटी को कोन आपण सब बेले देखै परिबे नाही काश्मीर अंचल रो
ଅଧିବାସୀ ଆପଣ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା। ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ନିମ୍ନ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ କ୍ରମଟି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ, ଦେନ୍ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିବେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଦେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ଏଇଠି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ପ୍ରଫେସର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମସ୍ୟାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ କଣ? ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗଠନାତ୍ମକ। କଳାତ୍ମକ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତିର ବିକାଶ କରେ। ସମସ୍ୟାମୂଳକରେ ପିଲା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦଳଗତରେ ପିଲା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରେ। ତ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଦଳଗତ ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଜି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ୟାମୂଳକରେ ପିଲା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସମସ୍ୟା ଏଣ୍ଡ ଦଳଗତରେ ପିଲା ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମାଧାନ ଶିଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗଠନାତ୍ମକ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରେ। କଳାତ୍ମକ ପିଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ବିକାଶ କରେ। ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମ୍ନ ସଂଜ୍ଞାଟି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କର? ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ, ଫ୍ରବେଲ କିଏ କହିଥିଲେ? ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କହିଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ୟା ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ର। ମାନଚିତ୍ରରେ ତଳେ ତାର ମାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟବହୃତ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଦର୍ଶାଯିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନୀ ନୁହେଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳରେ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ରୁହେ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ରୁହେ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ରୁହେ। ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ରୁହେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ରୁହେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ସାଧନ ନୁହେଁ ତାହା। ଇତିହାସ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତା ଉପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେବେ। ଇତିହାସର ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସମୟ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ସମୟ ରେଖା। ସୌରଜଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ? ସୌରଜଗତ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ନେଇଯିବେ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସୌରଜଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ନେଇଯିବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟବହୁଳତା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣଟା ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରୁହେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନଟି କଣ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଖେଳନା ସବୁ ତିଆରି କରିବା, ଦଳଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କାହା ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ, ଫ୍ରବେଲ, ମଣ୍ଟେସୋରି, ରୁସୋ କିଏ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ।
ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପନ୍ଥା ଓ ପଦ୍ଧତି। ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଲେ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ କଥନ କଲେ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ନେଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନେଲେ, ତ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ରୁହେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ପନ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଡେସ୍ର ସମାହାର, ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର। ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? ଗୀତକୁ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବି କରେଇ ପାରିବେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଇକି ଅଭିନୟ ବି କରେଇ ପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଜଡ଼ା ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବେ। ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଦେନ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଦେନ୍ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଦେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ଆପଣଙ୍କର 1, 2 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଦେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ୍ୟୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ। କ୍ୟୁ କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟୁ ଆସିଛି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ କ୍ୟୁ ଆସିଛି ବି ରେ, ଡି ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ, ତାପରେ ଆସିବ ଏସ୍, କ୍ୟୁ ଏସ୍ ପି ଆର୍, ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ୍ୟୁ ଏସ୍ ପି ଆର୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ସେଥିରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିବ, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଥିବ, এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାର ଉପାଦାନ। ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣଟା ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ଡେସ୍ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଭୂଗୋଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଲକ ଏକ ଡେସ୍ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପଠନ, କାମଚଳା, ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲକ, ଗ୍ଲୋବ, ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହଟା ସହଜ ନୁହେଁ, ହାତ ଗଢ଼ା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ନିଜେ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡେସ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏବେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରଣ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଫେ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସମେଟିଭ, ଦୁଇଟି ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେଟିଭ ଏଣ୍ଡ ସମେଟିଭ। ତ ସେଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ପିଲା ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରୁ ଯାହା ମନେ ରଖିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖୁଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମୌଖିକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ରଚନାତ୍ମକ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ପରୀକ୍ଷଣ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି, ପିଲାଟି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂଗୋଳରେ ବହି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? ବହି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ବହି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀର ଭିତରେ, ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଣୀର ବାହାରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ବି କରାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଲୋଚନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନଟା ବହି ଶ୍ରେଣୀ ବାହାର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରକୃତିବାଦ, ଆଦର୍ଶବାଦ, ପ୍ରୟୋଗବାଦ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗବାଦ। ଜନ୍ ଡିୟୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଥାଏ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ରୁହେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଥିବ, ତା ମାନେ ଉତ୍ତର ସହିତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ବିକଳ୍ପ, ଉତ୍ତର ନଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ମେଳକ, ସଜ୍ଜୀକରଣ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ନଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଯଦି ନଥିବ ସେଠି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କୋଉଠୁ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହବ ନୁହେଁ। ଏଠି କହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ମେଳକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ମେଳ ଖାଇବ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ। ସଜ୍ଜୀକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥାଏ। ବହୁ ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଠିକ ସବୁ ମିଶିକି ଥାଏ, ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣରେ ବି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ନଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡେନି, ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ। ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ନଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅଣୁ ସଂକେତ H2 କାହିଁକି? ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଥିବ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ବି ଭାବିବେନି, ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ? ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ। ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହଉଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଟିଚର ଇଭାଲୁଏଟ କଲେ ମାର୍କରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବେ ସେଠି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ତାର ଉତ୍ତର ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେତେ ଜଣ ଟିଚର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ବି ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସମାନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ନଥିବ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଥିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ କୋଉଥିରେ? ବାୟୁରେ ଉପକାରିତା, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ରହିବ। ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର 2ଟି କାରଣ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ। ସବୁଠୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଏଇଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ, ସହଜ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦୀର୍ଘ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ଯୋଉ OTET ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବେ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜଟିଳ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ, ସହଜ। ରିକେଟ୍ସ ଭିଟାମିନ ଡି ସ୍କର୍ଭିଟା କଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନମୂଳକ, ଚୟନମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ରିକେଟ୍ସର ଭିଟାମିନ ଡି, ସ୍କର୍ଭିର ଭିଟାମିନ ଯୋଉ ସି ହବ, ତ ଏଠି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ।
प्राथमिक विद्यालय गुड़िकर विद्यार्थी मानक मध्य परिष्कार परिच्छन्नता भिन्न भिन्न मात्रा परिलक्षित होता है तापाई आपण को टूल्स यूज करेंगे रेटिंग स्केल प्रश्नगुच्छ चेकलिस्ट घटना वृत्तांत आपण जितेबाला गोटे पिला को जजमेंट करेंगे आपण ऑब्जर्व करेंगे कौन करेंगे ना आपण रेटिंग स्केल यूज करेंगे 3 पॉइंट रो पिलाटी सबु बेले परिष्कार परिच्छन्न रुहे बेले बेले रुहे आदौ रुहेनी 3टी पॉइंट नहीं कि आपण रेटिंग स्केल यूज करेंगे 3 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट 9 पॉइंट रोचे किंतु आपण माने विद्यालय स्तर रे 9 पॉइंट प्राय यूज करती नहीं अधिक 3 पॉइंट यूज करती तो ये हम रेटिंग स्केल परिष्कार परिच्छन्न है समयानुवर्ती गुण है पिला को पर्यवेक्षण करिकी जदि तार गुण को आपण निर्धारण करूचंती सेठी आपणकर प्राय आपण रेटिंग स्केल ही यूज करती इतिहास कौन प्रसंग पाठदान शेष शिक्षार्थी मान केउ प्रकार प्रश्न पचरा जाए शेष आपण कौन पचारती लब्ध ज्ञान प्रश्न आलोचना वर्णना चिंता प्रत्याशा एगुड़िक सबू उपस्थापन आपण पचारती एगुड़िक सब प्रेजेंटेशन स्टेज रे हुए किंतु शेष रे मूल्यांकन स्टेज रे लब्ध ज्ञान प्रश्न पचरा जाए पूर्व ज्ञान प्रश्न पचरा जाए उपक्रम रे किंतु आपणकर एगुड़िक उपस्थापन रे एंड लब्ध ज्ञान आपणकर शेष रे बा मूल्यांकन रे उपस्थिति मूल्यांकन द्वारा केउटी स्थिर करा जाए शिक्षार्थी प्रवेशगत व्यवहार अल्प शिक्षार असुविधा सर्वांगीन कार्यदक्षता अत्यधिक शिक्षार अभाव उपस्थिति मूल्यांकन जोटा प्लेसमेंट इवाल्युएशन को बुझाउची शिक्षार्थी प्रवेशगत व्यवहार सिटी रे कि बीएड रे प्रवेश करिबा पई पिलार व्यवहार को देखिबा पई जो एंट्रांस हुए से सबु अवस्थिति मूल्यांकन केउ पद्धति परिवेश विज्ञान प्रदर्शन शिक्षादान अंतर्भुक्त नुहे परिवेश विज्ञान शिक्षादान अंतर्भुक्त नुहे कलापटारे चित्र अंकन ठीक अच्छी चार्ट रो व्यवहार टेलीविजन कार्यक्रम आपणकर परिवेश विज्ञान प्रदर्शन कथा कहूची देखैबे आपण कलापटारे देखैबे चार्ट रे देखैबे टीवी रे देखैबे किंतु टेप रेकर्डर व्यवहार एटा अंतर्भुक्त नुहे एथिरे आपण पिला को खाली सुनेइबे किछि भी प्रदर्शन करै परिबे नाही केउ मानक सूचक परीक्षण प्रक्रिया शिक्षण परिणाम स्थिरता को सूचै थाए शिक्षण परिणाम स्थिरता कौन आज जड़े टीचर गोटे प्रश्न प्रस्तुत करके 40 जन पिला को परीक्षा कले 15 दिन पर सही प्रश्न सही पिला को नहीं कले मासे पर सही प्रश्न सही पिला को नहीं परीक्षा कले देखिले परिणाम स्थिर माने सेमानकर लब्धांकटा समान रहुची किंबा पाखापाखी रहुची तो परिणामटा स्थिर रहुची तो स्थिर रहिले कौन कहितली आपणकर विश्वस्तता बा रिलिएबिलिटी देन देखिबा निम्न केउ पुस्तकटी शिक्षक मानकर वृत्तिगत दक्षतार वृद्धि घटाए वृत्तिगत पाठ्यपुस्तक शिक्षक सहायक पुस्तक अभ्यास पुस्तक टेस्ट पेपर तो शिक्षकंकर आपण मानक देखिथिबे जो माने इन सर्विस टीचर अछंती एफएलएन पढौथिबे सेमानको सब प्रथम द्वितीय तृतीय रो सब मिलिथिबो शिक्षक कार्य पुस्तिका सब शिक्षक सहायक पुस्तिका मिलिथिबो तो शिक्षक सहायक पुस्तिका वृत्तिगत दक्षतार वृद्धि घटाए निम्न केउ पुस्तिकारे पाठ्यपुस्तक को आधार करी विभिन्न प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करा जाई सेगुड़िक समाधान पाई छात्र छात्री को कुहा जाय थाए सेगुड़िक पाठ्यपुस्तक को आधार करी कौन होता है वर्कबुक बा अभ्यास पुस्तिका होता है संबल कक्ष को आधार करी निम्न केउ तथ्यटी भूल संबल कक्ष यह केवल शिक्षार्थी पाई उपयोगी आपणकर एही उक्तिटी भूल शिक्षण रे मान निर्धारण आवश्यकता को आधार करी केउ उक्तिटी भूल शिक्षार्थीर सामर्थ्य दुर्बलता जना पड़े ठीक अच्छी पाठ्यक्रम लक्ष्य केते दूर हासिल होईची ताहा जानिबा कष्टकर आदौ भी कष्टकर नुहे एही उक्तिटी भूल निम्न उक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई कौशल नुहे परीक्षण प्रकल्प कृति मूल्यांकन रेटिंग स्केल आपणकर होउची गोटे कौशल नुहे रेटिंग स्केल टी गोटे कौशल नुहे एटा गोटे साधन एटा गोटे टेक्निक नुहे टूल्स परीक्षण प्रकल्प कृति मूल्यांकन एगुड़िक सब होची टेक्निक रेटिंग स्केल होची गोटे टूल्स निम्न उक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई एक साधनी नुहे
ସାଧନୀ ନୁହେଁ ପଚାରୁଛି। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସ ନୁହେଁ। ଟେକ୍ନିକକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଟୁଲ୍ସ। ଗାଡିକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମେକାନିକ ଯୋଉ ୱେରେ ଗଲା ସେଟା ହଉଛି ତାର ଟେକ୍ନିକ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ୟୁଜ କଲା ତାହା ହଉଛି ତାର ଟୁଲ୍ସ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି? ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ? ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯିବ, ତ ଏଟା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ବାର୍ଷିକ ଗତିର ପରିମାଣ କେତେ ଦିନ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଦର୍ଶାଅ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ନିଜେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ତ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଏ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳକ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରେଖା ଟାଣିକି ସୂଚଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ହଁ ନା ଅଛି। ପୁରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କି? ହଁ ନା ଥିବ ମାନେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଗଣେଶ ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो। ମାର୍କେଟିଂ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो। ଚେକଲିଷ୍ଟ। ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି କବିତା ଲେଖିବା। ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି କବିତା ଲେଖିବେ। ପିଲା କବିତା ଲେଖିବେ, ଗୀତ ଲେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବେ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯୋଉ ଆଣିବେ ତାହା ହେଉଛି କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ ତଥା ସହପାଠୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱମୂଲ୍ୟାୟନ, ସହପାଠୀ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଟା ହଉଛି କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ ତିଆରି କରିଛି, ଏହା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସାମଗ୍ରିକ, ଧାରାବାହିକ, ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିମାପନ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ଡେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାମୟିକ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଚାରକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ରହିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ମୂଳ କାରଣ ଜାଣିବା ଲାଗି କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ନିଦାନାତ୍ମକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ FA1 ଟେ କଲେ, ଦେଖିଲେ ପିଲା ଅନଗ୍ରସର କିଛି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ତା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ବିଜ୍ଞାନ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଲିପିବଦ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହେଇଥାଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବ ବିନିମୟର ଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ, ଠିକ ନାହିଁ? ସାକ୍ଷାତକାର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡିକର ଉଚିତ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ?
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଆଉ ଏମିତି ମାନକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଏଥିରେ ଔପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସାଧନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନୁହେଁ। କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ହୋଇଥାଏ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ କୃତିର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। କେବଳ ନିଜ କୃତିର ନା କେବଳ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କୃତିର? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହ ସହପାଠୀଙ୍କ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ। ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ନିଜ କୃତି ପ୍ଲସ୍ ସହପାଠୀଙ୍କର କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ MCQ ଗୁଡ଼ିକରେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ନିଷ୍ପାଦିତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନକ୍ଷମ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କ୍ରମାନୁସାରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମେ EVS ର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଦୌ ବି ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାକି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ EVS ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।